Welcome to Blue Stars Higher Secondary School offline class. Class Mont 1 and Mont 2. In today's topic, we are going to learn about introduction to letter M and N. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? M and N letter ஓட introduction தான் பார்க்க போறோம். Okay children, what we are going to see today? Introduction to letter M and N. See children, what letter is this? M. What letter is this? M. Capital M. One standing line. Again next slanting line. Slanting line. Then standing line. ஒரு standing line போட்டு then என்னது slanting line. திரும்பி ஒரு slanting line. Again standing line போட்டா what letter is this? M. What letter is this? M. This is capital M. What letter is this? This is capital M. Capital letter M. Big M னு சொல்லுவாங்க. What letter is this? M. What letter is this? M. This one is small m. This one is small letter M. This one is small letter M. What letter is this? M. What letter is this? M. Capital M. Small m. What letter is this? M. Capital M. Small m. Capital letter M. Small letter M. 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 Capital letter M, small letter M. Okay children, now see some M letter things. What letter is this? M. What letter is this? M. What letter is this? M. M for monkey. M for monkey. First letter of monkey is M. M for monkey. M for monkey. Monkey na என்னது குரங்கு. M for monkey. M for monkey. M for mop. M for mop. First letter of mop is M. Mop na என்னது வீடுலாம் அம்மா துடைப்பாங்கல்ல, தண்ணி ஊத்திச்சுனா துடைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் ஃப்ரைடேலலாம் வீடு துடைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுக்கு பேரு தான் என்னது mop. M for mop. M for mop. First letter of mop is M. M for mop. Next one. M for man. M for man. Man na யாரு? பெரியவங்க. அப்பாலாம் இருக்காங்களா, அவங்கள தான் என்ன சொல்லுவாங்க? Man. அப்பா, அங்கிள், இவங்களெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க? Man. M for man. M for man. M for mango. M for mango. Mango na என்னது? மாம்பழம். M for mango. What letter is this? M. What letter is this? M. M for monkey. M for monkey. M for mop. M for mop. M for man. M for man. M for mango. M for mango. What letter is this? M. Okay children, next M. M for moon. M for moon. Moon na என்னது? நிலா. Moon na நிலா. M for moon. Next one is M for mask. M for mask. இப்ப இருக்க சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வெளியில எங்க போனாலும் மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் போகணும். ஓகே சில்ட்ரன், எங்க போனாலும் என்னது? மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் போகணும். M for mask. M for mask. M for mouse. M for mouse. Mouse na என்னது? எலி. தமிழ்ல என்னது? எலி. First letter of mouse is M. M for mouse. M for milk. M for milk. Milk na தமிழ்ல என்னது? பால். M for milk. What letter is this? M. What letter is this? M. M for moon. M for moon. M for mask. M for mask. M for mouse. M for mouse. M for milk. M for milk. Next one. இது என்ன லெட்டர் இது? Children, M. What letter is this? M. M for map. M for map. Map na தமிழ்ல என்னது? வரைபடம். இப்போ நம்ம ஏதாவது நியூ பிளேஸ்க்கு போறோம்னா இந்த மேப் வச்சு நம்ம வழி பார்த்து போகலாம். அதுக்கு தான் மேப் யூஸ் ஆகும். ஓகே சில்ட்ரன், தமிழ்ல இது என்ன சொல்லுவாங்க? வரைபடம். M for map. M for map. M for mirror. M for mirror. Mirror na என்னது? கண்ணாடி. முகம்லாம் நம்ம பார்க்க ஃபேஸ் பார்க்கிறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதான். M for
mirror. M for mirror. First letter of mirror is M. M for mushroom. M for mushroom. Two types of mushroom இருக்கு. இந்த mushroom நம்ம eat பண்ணலாம். இங்க மேம் பிக்சர்ல இருக்குல்ல இந்த மஷ்ரூம் நம்ம சாப்பிடுற மஷ்ரூம். அதுவே another type of mushroom இன்னொரு மஷ்ரூம் இருக்கு அது நம்ம eat பண்ண கூடாது. அது umbrella மாதிரி பிக்கா இருக்கும். அந்த மஷ்ரூம் நம்ம eat பண்ண கூடாது. This types of mushroom நம்ம என்ன பண்ணலாம்? eat பண்ணலாம், சாப்பிடலாம். M for mushroom. M for mushroom. M for mug. M for mug. This mug used for any bathroom. இந்த mug எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? பாத்ரூம்லலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த mug எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? டீ, காஃபி இதெல்லாம் ட்ரிங்க் பண்றதுக்கு இந்த mug யூஸ் பண்ணுவோம். M for mug. What letter is this? M. M for map. M for map. வரைபடம். M for map. M for mirror. M for mirror. கண்ணாடி. M for mirror. M for mushroom. M for mushroom. இத தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? காளான். M for mushroom. M for mug. M for mug. Next one is M for motorbike. M for motorbike. Bike இருக்குல்ல அதான் இது. First letter of motorbike is M. M for motorbike. M for motorbike. M for mouth. M for mouth. First letter of mouth is M. Mouth na என்னது? வாய். M for mouth. M for mouth. M for magnet. M for magnet. Magnet na என்னது? காந்தம். இதற்கு பாருங்க ரெட் கலர்ல இதுதான் மேக்னெட். ஏதாவது இரும்பு பொருள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மேக்னெட் என்ன பண்ணும்? அப்சர்வ் பண்ணும். இதோ பாருங்க ஈர்க்கும். அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னா என்னது? ஈர்க்கும். இந்த மேக்னெட் என்ன பண்ணும்? ஏதாவது இரும்பு பொருள் ஸ்டீல் பொருள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே என்ன பண்ணும்? அப்சர்வ் பண்ணும். அதுதான் மேக்னெட். M for magnet. M for magnet. What letter is this? M. What letter is this? M. M for motorbike. M for motorbike. M for mouth. M for mouth. M for magnet. M for magnet. What letter is this? M. Next we are going to see letter N. What letter is this? N. What letter is this? N. Standing line, slanting line, again put slanting line. இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது என்ன letter? N. Capital N. What letter is this? Capital N. Capital letter N. This one is small letter N. This one is small letter N. Capital N, small n. Capital letter N, small letter n. What letter is this? N. What letter is this? N. Capital N, small n. 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 Okay children. Now see some n letter object. What letter is this? N. What letter is this? N. N for needle. N for needle. First letter of needle is N. N for needle. Needle na என்னது? ஊசி. Needle na ஊசி. N for needle. N for net. N for net. எல்லாருக்குமே நெட்னா என்னன்னு தெரியும். இப்போ ஏதாவது ஃபிஷ்லாம் நம்ம பிடிக்கணும்னா இந்த நெட் யூஸ் பண்ணி தானே ஃபிஷ்லாம் பிடிப்போம். அதான் இது. N for net. N for net. N for nib. N for nib. பென்லலாம் பாருங்க அங்க எட்ஜ்ல ஒரு மாதிரி ரைட் பண்ணுவோம்ல ஷார்ப்பா இருக்கும் பாருங்க அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? நிப். இருக்கு பாருங்க இததான் என்ன சொல்லுவாங்க? நிப். N for nib. N for nib. N for nest. N for nest. N for nest. நெஸ்ட்னா என்னது? கூடு. புறா குருவி இதெல்லாம் கூடு கட்டும்ல அதுதான் என்னது? நெஸ்ட். N for nest. What letter is this? N. What letter is this? N. N for needle. N for needle. N for net. N for net. N for nib. N for nib. N for nest. N for nest. What letter is this? N. N for nine. N for nine. First letter of nine is N. N for nine. N for nine. N for nails. N for nails. Nailsனா தமிழ்ல என்னது? நகம். நகங்கள் இருக்குல்ல அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க? nails. N for nails.
ஆணி இருக்குல்ல அதையும் என்னதான் சொல்லுவாங்க நெயில்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஆணி இருக்குல்ல அதையும் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க நெயில்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. N for nails. N for nails. N for noodles. N for noodles. N for noodles. First letter of noodles is N. Noodles எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா. N for nurse. N for nurse. ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் நர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, நமக்கு இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போனா அங்க யாரு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா? நர்ஸ் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. N for nurse. What letter is this? N. N for nine. N for nine. N for nails. நகங்கள். N for nails. N for noodles. N for noodles. N for nurse. N for nurse. N for notebook. N for notebook. All of you know this children. Notebook na நம்ம நோட் இருக்குல்ல ரைட் பண்றதுக்குலாம் யூஸ் பண்றோம்ல அததான் என்ன சொல்லுவாங்க notebook. N for notebook. N for notebook. N for neck. N for neck. neckனா தமிழ்ல என்னது கழுத்து. கழுத்து இருக்குல்ல அததான் என்ன சொல்லுவாங்க neck. N for neck. N for neck. N for nose. N for nose. Nose means மூக்கு. nose na என்னது மூக்கு. N for nose. N for nose. N for numbers. N for numbers. நம்ம daily numbers படிப்போம்ல அதுதான் இது. N for numbers. What letter is this? N. What letter is this? N. N for notebook. N for notebook. N for neck. N for neck. கழுத்து. N for neck. N for nose. N for nose. nose na என்னது சொன்னமா மூக்கு. N for nose. N for numbers. N for numbers. What letter is this? N. What letter is this? N. Okay children. Now see how to write letter M and N. See children. See children. மேம் இங்க 4 லைன்ஸ் இருக்கு. 4 லைன்ஸ் நோட்ல தானே நீங்க இங்கிலீஷ் ரைட் பண்ணுவீங்க. சோ 4 லைன்ஸ் இருக்கு. எம் ரைட் பண்ண நமக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் அண்ட் ஃபோர்த் லைன் எம் ரைட் பண்ண யூஸ் பண்ண மாட்டோம். சி சில்ட்ரன் எம் எப்படி ரைட் பண்றாங்க பாருங்க. தேர்ட் லைன் டு செகண்ட் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லாண்டிங் லைன், தென் ஸ்டாண்டிங் லைன், தென் டு ஹம்ப். ஹம்ப் மீன்ஸ் இப்படி கர்வ் மாதிரி போட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன், தென் கர்வ் மாதிரி போட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு இங்க டெய்ல் மாதிரி போடணும். எம் ரைட் பண்ண செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் என் எப்படி ரைட் பண்றாங்க பாருங்க. சேம் என் ரைட் பண்ணவும் நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அங்க எம் ரைட் பண்ண நம்ம டூ ஹம்ப் ரைட் பண்ண அது எம். இங்க என் நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணோம், ஒன்லி ஒன் ஹம்ப் மட்டும் போட்டா அது என்ன லெட்டர்? என். ஒன்லி ஒன் ஹம்ப் மட்டும் போட்டா என். சி சில்ட்ரன் எம் எப்படி ரைட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. Okay children, now ma'am going to tell how to write letter M and N. இப்ப மேம் வந்து சொல்ல போறேன் அண்ட் எழுதியும் காமிக்க போறேன் லெட்டர் எம் அண்ட் என் எப்படி ரைட் பண்றதுன்னு. சி சில்ட்ரன் டுடேஸ் உங்களுக்கு எந்த ஒர்க் ஷீட்டுமே இல்ல. மேம் வந்து நோட் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன் எம் அண்ட் என் எப்படி ரைட் பண்ணணும்னு. அன்னைக்கு நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து ரைட் பண்ணணும். இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் ஷீட் எதுவுமே கிடையாது. மேம் உங்களுக்கு நோட் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன். ஒன் டே எம் அண்ட் என் லெட்டர் நோட் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன். அன்னைக்கு நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து எம் அண்ட் என் எப்படி ரைட் பண்ணணும்ட்டு அழகா நீங்க நோட்ல ரைட் பண்ணணும். ஓகே சில்ட்ரன், ஃபர்ஸ்ட் எம் எப்படி ரைட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? சி சில்ட்ரன் மேம் சொன்னல எம் ரைட் பண்ண ஒன்லி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் லைனையும் ஃபோர்த் லைனையும் நம்ம டச் பண்ணவே கூடாது. சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் லைனையும் ஃபோர்த் லைனையும் டச் பண்ணவே கூடாது. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். சி சில்ட்ரன் மேம் இங்க 3 டாட் வச்சிருக்கேன். சோ இங்க 2 டாட் வச்சிருக்கேனா, தேர்ட் லைன்ல இருந்து செகண்ட் லைனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புட் ஒன் ஸ்லாண்டிங் லைன். சி சில்ட்ரன் தேர்ட் லைன்ல இருந்து செகண்ட் லைனுக்கு தான் போடணும். செகண்ட்ல இருந்து தேர்ட் லைனுக்கு வரக்கூடாது. கீழ இருந்து மேல தான் போடணும். தேர்ட் லைன் டு செகண்ட் லைன் புட் ஒன் ஸ்லாண்டிங் லைன், தென் செகண்ட் டு தேர்ட் லைன்ல இருந்து புட் ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன்.
ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுட்டு தென் இந்த ஸ்டாண்டிங் லைன் மேலேயே போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹம்ப்னா என்னது இட் இஸ் கர்வ் மாதிரி ஹம்ப் போட்டு தென் ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் இந்த லைன் மேலே போயிட்டு அகைன் புட் ஒன் ஹம்ப் தென் ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுட்டு இங்க இப்படி டெய்ல் மாதிரி போடணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? தேர்ட் டு செகண்ட் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் புட் ஒன் ஸ்லாண்டிங் லைன் தென் செகண்ட் டு தேர்ட் லைன்ல ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் இந்த லைன் மேலே வந்து ஒன் ஹம்ப் தென் ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் திரும்பி இந்த லைன் மேலே வந்து அகைன் புட் ஒன் ஹம்ப் தென் அகைன் ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் ஒரு டெய்ல் போடணும். உங்க கையை ரிமூவ் பண்ணாம எழுதணும். மேம் பாத்தீங்களா எம் போடும்போது கையை எடுத்து எழுதணும்னா இல்ல, ஒரே தடவை மேம் அழகா எம் போட்டேன். நீங்களும் அதே மாதிரி ஒரே தடவை போடணும், கையை எடுத்து எழுதக்கூடாது. சி சில்ட்ரன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், தேர்ட் லைன்ல இருந்து செகண்ட் லைன்ல ஒன் ஸ்லாண்டிங் லைன் தென் செகண்ட் டு தேர்ட் லைன்ல ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் இந்த லைன் மேலேயே கீழே இருந்து இது மேலே போயிட்டு இந்த செகண்ட் லைன் இருக்குல்ல அது மேலேயே ஒரு ஹம்ப் போட்டுட்டு ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் திரும்பி அதே லைன் மேலே போயிட்டு அகைன் ஒன் ஹம்ப் போட்டு ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு டெய்ல் மாதிரி போடணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? எம் எப்படி ரைட் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட் என் ரைட் பண்ணவும் மேம் என்ன சொன்ன, செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைன் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். சேம் தேர்ட் டு செகண்ட் லைன்ல இருந்து ஒன் ஸ்லாண்டிங் லைன் தென் செகண்ட்ல இருந்து தேர்ட் லைன்ல ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும், இந்த லைன் மேலே வந்து ஹம்ப் போட்டு ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் டெய்ல். நம்ம எம் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணோம், ஹம்ப் போட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு இன்னொரு ஹம்ப் போட்டு டெய்ல் போட்டோம். பட் என் ரைட் பண்ண நமக்கு ஒரே ஒரு ஹம்ப் போட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு அதோட பினிஷ் பண்ணிடணும். 2 டைம்ஸ் போட்டா அது என்ன லெட்டர், எம். 2 டைம்ஸ் போட்டா லெட்டர் எம், 1 டைம் போட்டா லெட்டர் எம். இது என்ன சொல்லுவாங்க, 2 டைம்ஸ் போட்டா அதை எம்னு சொல்லுவாங்க, 1 டைம் போட்டா என். அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? தேர்ட்ல இருந்து செகண்ட் லைனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் தென் செகண்ட்ல இருந்து தேர்ட் லைனுக்கு ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் கீழே இருந்து இந்த லைன் மேலே வந்து செகண்ட் லைன் மேல ஒரு ஹம்ப் போட்டு ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு டெய்ல். தட்ஸ் ஆல். See children, this is the last time ma'am write பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் லைன்ல இருந்து செகண்ட் லைன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் லைன்ல இருந்து தேர்ட் லைன்ல போடக்கூடாது. தேர்ட் லைன்ல இருந்து செகண்ட் லைன்ல ஒன் ஸ்லாண்டிங் லைன் தென் செகண்ட் டு தேர்ட் லைன்ல ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் தென் இந்த லைன் மேலே கீழே இருந்து மேலே போயிட்டு செகண்ட் லைன் மேல ஒரு ஹம்ப் போட்டு தென் செகண்ட்ல இருந்து தேர்ட் லைனுக்கு ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு டெய்ல் போடணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? 2 டைம்ஸ் இப்படி ஹம்ப் போட்டு எழுதினா அது என்ன லெட்டர், எம். 2 டைம்ஸ் ஹம்ப் போட்டா என்ன லெட்டர், எம். 1 டைம்ஸ் மட்டும் ஹம்ப் போட்டு ரைட் பண்ணா வாட் லெட்டர், என். வாட் லெட்டர் இஸ் திஸ், எம். வாட் லெட்டர் இஸ் திஸ், எம். வாட் லெட்டர் இஸ் திஸ், என். எம்மும் என்னும் ரைட் பண்ண நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சென்டர் 2 லைன்ஸ் மட்டும் தான், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் 4 லைன்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாது. அதே மாதிரி இந்த 2 லைன்ஸ்க்கு உள்ளாரே தான் எழுதணும். இந்த செகண்ட் லைன் தாண்டி மேலேயும் போக கூடாது, தேர்ட் லைன் தாண்டி கீழேயும் வரக்கூடாது. ஓகே சில்ட்ரன், தட்ஸ் ஆல் ஃபார் யுவர் டுடேஸ் கிளாஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், எம் அண்ட் என் லெட்டர் பத்தி பார்த்தோம். அது என்னென்ன திங்ஸ் எம் அண்ட் என் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம். தென் ஹவு டு ரைட் எம் அண்ட் என் லெட்டர் பார்த்தோம். தென் என்னது எப்படி எம் அண்ட் என் லெட்டர் ரைட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். ஓகே சில்ட்ரன், வில் see you tomorrow. Thank you.